Hellos again. We were learning about production analysis in which we have seen and completed successfully the law of variable proportion, in which we have learned that initially total product increases at increasing rate. At certain point it started increasing at a decreasing rate and then it starts falling. All these happens in a three stages where marginal product is increasing, rising, then marginal product starts falling, and then it becomes negative. The point where average product and maximum product, not maximum, marginal product and average product, that is AP and MP is equal, we end the stage 1. At that point, your average product is maximum. Afterwards, you reach to the point where your marginal product is already sloping downwards, that is, it is declining, and that's why it becomes 0. Your average product is also coming down. At the point where marginal product is 0, your total product is maximum, and this is the end of stage 2. It is the stage of diminishing returns to scale, whereas first stage is a increasing returns to scale. Every producer, every businessman, every rational person wants to play in a second stage because you get profit, economic decision making, everything in a stage 2. At the stage 3, your total product starts decline. That means your production becomes negative and your marginal product, MP, becomes negative. And also average product is declining. This is a stage 3, that is negative returns to scale. And that's how the law plays in the market for every firm. That's a universal law. ओके, तुमच्या लक्षात येतं मी काय म्हटलं ते. सो हा लॉ आपण नॉर्मल वे मध्ये बघतो नेहमी नेहमी आपल्या रोजच्या लाईफमध्ये कुठल्याही बिझनेसमॅनच्या बाबतीत आपल्याला हे बघायला मिळतं. पण त्याच्यासाठी काही अझम्पशन्स पण होती जे आपण बघितली होती. ओके, लेट्स just start with the not with this because we have already seen this. We are going to see the next part, that is isocont. Isocont is a production curve in a simple language. Okay, we have already seen that the term isocont or iso product is a composed of two words. Okay, iso means equal, quant means quantity, and product means output. So equal quantity or equal quantity equal output का production curve, that is isoquant. ओके, सो म्हणा बरं माझ्या मागे आयसोक्वांट. काय म्हणाल? आयसोकॉन्ट. शाबास, किती गोड शब्द आहेत तुमच्या तोंडातून ऐकू येतात. मला किती बरं वाटतं. जर ते लेक्चर हॉलमध्ये असतात तर मी म्हणजे काय म्हणू, तुमचं औक्षण केलं असतं, म्हणजे थोडक्यात तुमचं कौतुक केलं असतं. लेट्स स्टार्ट. Thus it means equal quantity or equal product. Different factors are needed to produce a good. These factors may be substituted for one another. So आपण जेव्हा आयसोकॉन बद्दल बोलत असतो तेव्हा आपण असं म्हणतो की डिफरंट फॅक्टर्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस अ गुड. सो वेगवेगळे फॅक्टर्स असतात जे गुड्स प्रोड्यूस करतात आणि हे फॅक्टर्स एकमेकांना सबस्टिट्यूट करत असतात. आपण ऑलरेडी बघितलं, लेबरला कॅपिटल, कॅपिटलला लेबर, ते एकमेकांना सबस्टिट्यूट करू शकतात. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन मध्ये व्हेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शन आठवत आहे तुम्हाला, व्हेरिएबल प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन, जे अशा प्रकारचं होतं. जर तुम्हाला आठवत नसेल तर लेट मी ड्रॉ, बिकॉज आय लाईक टू ड्रॉ, यू नो दॅट. मी दापोलीची पिकासो असू शकेन कदाचित. ओके, आय एम जस्ट जोकिंग, कारण मला माहिती आहे तुम्हाला जोक कळणार नाही. सो अशा प्रकारचा जेव्हा कर्व येतो, प्रोडक्शन कर्व येतो, तेव्हा त्याला आयसोक्वांट असं म्हणतात. ओके, फक्त अशाच नाही, वेगवेगळ्या प्रकारचे आयसोक्वांट असू शकतात. बेसिकली मी तुमच्या समोर एक इमेज क्रिएट करायचा प्रयत्न करत होते. डेफिनेशन बघा त्याची. द आयसो प्रोडक्ट कर्व or isocont show a different combinations of two resources with which a firm can produce equal amount of products. It's a definition by Bilas. ओके, सो आयसो प्रोडक्ट कर्व बद्दल बोलताना आपण असं म्हणतो, जेव्हा दोन वेगवेगळी कॉम्बिनेशन्स कॅपिटल आणि लेबर, मे बी फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बद्दल दाखवली जातात त्यांची, तेव्हा त्याला आयसो प्रोडक्ट म्हणतात. आता ही कॉम्बिनेशन्स म्हणजे काय आणि मी का अशी कॉम्बिनेशन्स बद्दलची बडबड करते ते का ते ऐकून घ्या. ओके, पुन्हा एकदा थोडंसं चित्रकलेची माफी मागून. ओके,
बाय द वे तुमच्यापैकी कुणी कुणी अव्हेंजर्स मूवी बघितलाय? एनीबडी तुमच्यापैकी कोणी इच्छुक? मी तुम्हाला बघायला नाही देणार आहे, पण तुम्ही कोणी बघितला आहेत का मूवी अव्हेंजर्स? रिअली? नाही? हो, मी पाहिलाय. त्याच्यात ना ते असं चित्र वगैरे काढत नाहीत. ते असं त्यांच्या हाताने त्यांच्या कॉम्प्युटर समोर झुईंग, झुईंग, झुईंग करून स्ट्रक्चर क्रिएट करतात. आय विश वन डे माझ्याकडे तशा प्रकारचे टेक्निक असेल, किंवा ज्यांनी कोणी आयर्न मॅन बघितलाय त्यांच्यासाठी हा रेफरन्स, की माझ्याकडे तो जार्वेस असेल, ज्याला मी सांगेन जार्वेस चित्र काढ माझ्यासाठी, अँड देन इट विल बी ब्युटिफुल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी अँड इट माइट बी ड्रॉन बाय मी. पण ठीक आहे, असू दे. सो याला आपण नंबर देऊया आणि इथे आपण म्हणूया के. के स्टँड्स फॉर, कशासाठी के स्टँड करतो? कॅपिटल. करेक्ट. मला खरंच जोक Capital. माझे लक्षात येत नाहीत, इतके घाण जोक करते मी. जाऊ दे, ठीक आहे. सो हे या सलिहा अन्सारी, कशासाठी बरं हात तू वर केला असेल? तुला असं तर सांगायचं नाही की तू हे पिक्चर्स बघितलेस. बिलीव्ह मी, दॅट्स अ गुड वे टू एंटरटेन युअर सेल्फ. ओके, सो आपण असं म्हणतो की जर मला एखादा प्रोडक्शन कर्व बघायचा आहे, आयसोकॉन बघायचा आहे, त्याचा अर्थ असतो ते एकमेकांना सबस्टिट्यूट करतात. सो मी जर 3 युनिट्स ऑफ कॅपिटल घेतले तर मला 1 युनिट ऑफ लेबर लागतं. हे माझं पहिलं कॉम्बिनेशन आहे 3-1. त्यामुळे माझ्याकडे परफेक्ट सबस्टिट्युटेबिलिटी असल्यामुळे जेव्हा मी 1 युनिट ऑफ कॅपिटल कमी करते तेव्हा मला 1 युनिट ऑफ लेबर वाढवता येतं. दॅट मीन्स आता माझं कॉम्बिनेशन आहे 2-2. सो लक्षात घ्या, पहिलं कॉम्बिनेशन आहे 3-1. ओके, दुसरं कॉम्बिनेशन आहे 2-2 आणि त्याच्यानंतरचं तिसरं कॉम्बिनेशन कुठचं असेल, कोणी सांगू शकाल का मला? हे कॉम्बिनेशन सांगा मला. पहिलं 3-1 आहे, म्हणजे कॅपिटलचा 3 घेतलाय, लेबरचा 1 घेतलाय. पुढचं 2-2 आहे, कॅपिटल 2 लेबर 2. तसं आता तिसरं कॉम्बिनेशन कुठलं असेल इथे? 1 and 3. करेक्ट, 1-3. 1 and 3. व्हेरी गुड, 1 and 3. दॅट मीन्स अशी ही जी कॉम्बिनेशन्स आहेत, जर आपण ह्यातलं या कर्व वरची कुठचीही कॉम्बिनेशन पकडली, कुठलाही पॉईंट पकडला, तरी ते आपल्याला मॅक्झिमम आउटपुट देतील. ते एकमेकांना परफेक्टली सबस्टिट्युटेबल आहे. आता तुम्हाला कॉम्बिनेशन्सचा अर्थ कळतोय? डिफरंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिसोर्सेस म्हणजे काय हे मी तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न करत होते. ओके, लेट मी क्लिअर माय ड्रॉइंग. खूप isoproduct curve shows the different input combinations that will produce a given output. सो आपल्याला अशी डिफरंट कॉम्बिनेशन्स बघायला मिळतात जी आपल्याला एक फर्म आउटपुट देतात, फर्म प्रोडक्शन देतात. ही डेफिनेशन दिली होती आपल्याला सॅम्युएल्सनने. ओके, अगेन अ ग्रेट इकॉनॉमिस्ट. अन आयसोकॉन कर्व मे बी, जस्ट अ मिनिट, yep, are you able to see my screen, right? Isocon curve may be defined as a curve showing the possible combinations of 2 variable factors that can be used to produce the same total production. So एक certain same production म्हणजे बघा 3 + 1 4 समजूया. सो टोटल प्रोडक्शन जर 4 होणार होतं तर ते मी 3 वेगवेगळ्या कॉम्बिनेशन्सने केलं. 3-1, 2-2, 1-3, राईट? सो दॅट्स हाऊ इट डन की आपल्याला एक सेम प्रोडक्शन वेगवेगळ्या कॉम्बिनेशन्स मधून दिसून येतं. ओके, possible of 2 variable factors that can be used to produce the same total production. Peterson. An isocon curve represents the constant quantity of output. तो आपल्याला दाखवतोय कॉन्स्टंट आउटपुट कसं तयार होईल वेगवेगळ्या कॉम्बिनेशन्स मधून. द आयसोकॉन कर्व इज ऑल्सो नोन ॲज इक्वल प्रोडक्ट कर्व, प्रोडक्शन इंडिफरन्स कर्व आणि आयसो प्रोडक्ट कर्व. कूल. हाच तो टाइम आहे जेव्हा आपण संथा घेणार आहोत. ओके, सो लेट्स से आयसोकॉन्टला 3 वेगवेगळी नाव आहेत. पहिलं नाव आहे इक्वल प्रोडक्ट कर्व. म्हणा, काय नाव मी म्हटलं? Equal product curve. दुसरं प्रोडक्शन इंडिफरन्स कर्व. Production indifference curve. आणि तिसरं आयसो प्रोडक्ट कर्व. Isoproduct curve. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. मला माहितीये हे थोडंसं बालिश वाटतंय. मला अगदीच खात्री आहे त्याची की हे बालिश आहे, पण I can't do. It's the impact of online learning. Okay, an isocont is the locus of all combinations of 2 factors of production that yield the same level of output.
An isoquant is the combination of any two inputs that represents and gives same level of output. Any two combination, example labor capital, are taken in any proportion in which one will increase and the other will decrease to maintain same level of output. म्हणजे मगाशी बघा जेव्हा 3-1 वालं पहिलं कॉम्बिनेशन होतं त्याच्यानंतर 2-2 कॉम्बिनेशन होण्यासाठी आपल्याला 3 वालं कॅपिटल 1 ने कमी करायला लागलं आणि 1 वालं लेबर 1 ने वाढवायला लागलं. सो ते 2-2 झाले. सो 1 कमी होतं 1 वाढतं. सो दे मेंटेन देअर लेवल. Okay, isoquant can be explained as per the schedule of the graph where one variable increases but the same time the other variable decreases to maintain and give the same level of output. So 4 प्रकारची कॉम्बिनेशन तुम्हाला दिले A B C D. ओके, पहिल्यात लेबर आहे 1, दुसऱ्यात आहे 2, तिसऱ्यात आहे 3, चौथ्यात आहे 4. म्हणजे एक एक लेबर वाढवलाय. कॅपिटल मध्ये आपल्याला दिसतं पहिल्यांदा 20 कॅपिटल होतं. जसे लेबर वाढत चाललेत तसं दुसरं व्हेरिएबल फॅक्टर कमी व्हायला पाहिजे म्हणजेच कॅपिटल कमी होतं. 20, 15, 10, 5, 20, 15, 10, 5. We are just multiplying, not multiplying, we are getting the same input out of them. That means 100, 100, 100, 100. ओके, सो खाली तुम्हाला दिलाय ग्राफ, जर तुम्ही बघा मगाशी काढलेल्या ग्राफशी अगदी सिमिलर ग्राफ आहे, फक्त नंबर वेगळे आहे. ओके, कॉम्बिनेशन A1 unit of labor where 20 units, 1 unit of labor, 20 units of capital is used to produce 100 units of output. Combination B, C, D, that is all the combination shows any unit of labor and capital is used to give same level of output, but one factor should be increasing and other should be decreasing. In order, if we joined all these combination, we obtain the curve IQ. सो मगाचे जे पॉइंट आपण जोडले किंवा आत्ताचे जे पॉइंट ABCD आपण जोडले तर आपल्याला IQ मिळतो, आयसोकॉन्ट मिळतो, 100 युनिट्स आउटपुट देणारा. तुमच्या लक्षात आली ही कन्सेप्ट आयसोकॉन्ट काय आहे ती नक्की? Yes, ma'am. Cool. So properties of isoquant बघा. Yes, ma'am. Isoquant have negative slope. Negative slope आठवतं तुम्हाला आपण बघितला होता फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू राईट बॉटम, डावीकडून उजवीकडे खाली येणारा स्लोप म्हणजे निगेटिव्ह स्लोप. ॲज आयसोकॉन्ट हॅज निगेटिव्ह स्लोप, that is it slopes downward from left to right, it implies that when one factor of production is increased, the other factor, that is capital, has to be reduced. So दोन फॅक्टर बघितले, लेबर आणि कॅपिटल. जर समजा लेबर वाढलं तर कॅपिटलला कमी व्हायला लागेल. उदाहरणार्थ डिमांड लॉ, प्राइस वाढली तर डिमांडला कमी व्हायला लागतं, राईट? म्हणून आपल्याला निगेटिव्ह स्लोप मिळतो. तसाच आयसोकॉन्टचा पण निगेटिव्ह स्लोप असतो. It is shown in figure 6.5. At each point on the isocont term, we get factor combination which produces the same level of output. So factor combination अशा प्रकारचं मिळतं की आपल्याला सेम लेवल ऑफ आउटपुट 100, 100, 100, 100 मिळायचे. ओके, मगाशी बघितलं होतं तसं 4, 4, 4 आपण जस्ट बेरीज करत होतो म्हणून. ओके, आयसोकॉन्ट आर कॉन्व्हेक्स टू द ओरिजिन्स. ओके, लेबर आणि कॅपिटलची बेरीज करून प्रोडक्शन मिळत नाही, मी जस्ट तुम्हाला उदाहरण देत होते. ओके, आयसोकॉन्ट आर कॉन्व्हेक्स टू ओरिजिन. कालच मी तुम्हाला सांगितलं होतं कॉन्व्हेक्स, कॉनकेव्ह. गुहेसारखे दिसतात ज्याला अशा प्रकारचं दार असतं गुहेला, सो वी आर कॉलिंग इट कॉनकेव्ह. आणि जेव्हा अशा प्रकारचं असतं वी कॉल इट कॉन्व्हेक्स, तुमची डिश अँटिना. ओके, आयसोकॉन्ट आर कॉन्व्हेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सबस्टिट्यूशन. Marginal rate of technical substitution is a rate at which one factor is substituted in such a way that the total output remains same. So marginal rate, MRTS, marginal rate of technical substitution, हे अशा प्रकारची टर्म आहे ज्याच्यात आपण म्हणतो कोणत्या रेटने मला लेबर वाढवावं लागेल किंवा कॅपिटल कमी करायला लागेल सो दॅट आमचा आउटपुट सेम राहील. येतंय लक्षात? Marginal rate of technical substitution is nothing but rate or the change in the two factors where one factor is increasing, other factor is decreasing to keep our output level same. आणि त्यामुळे तुम्हाला लक्षात ठेवायला पाहिजे की सिम्पली आता इथे त्यांनी कॉम्बिनेशन्स दाखवलेत ABC. लेबर इज 1, 2, 3, कॅपिटल इज 10, 7, 5 and according to that ते आपल्याला दाखवणार आहेत आयसोकॉन्ट कसा कॉन्व्हेक्स असतो ओरिजिनला.
ओके, आतापर्यंत आपण दोन प्रॉपर्टीज बघितल्या. आयसोकॉन्ट हॅज निगेटिव्ह स्लोप, आयसोकॉन्ट हॅज इट इज कॉन्व्हेक्स टू ओरिजिन. ओके, फर्स्ट वॉज निगेटिव्ह टू स्लोप, दुसरं कॉन्व्हेक्स टू ओरिजिन. राहील लक्षात? सांगा मला पहिली प्रॉपर्टी काय होती? टिप्स तुम्ही सांगायचंय मला. पहिली क्वालिटी निगेटिव्ह स्लोप होती. कुठली होती पहिली क्वालिटी? निगेटिव्ह स्लोप. करेक्ट. आणि दुसरी क्वालिटी? कॉन्व्हेक्स टू ओरिजिन. Negative slope. आणि कॉन्व्हेक्स टू ओरिजिन. करेक्ट. सो प्रॉपर्टीज ऑफ आयसोकॉन मध्ये आपण दोन प्रॉपर्टीज पाहिल्या. मग अशी बघितल्याप्रमाणे कॅपिटल तुमचं 5, 7, 10 किंवा 10, 7, 5 होतं आणि तुमचं लेबर होतं 1, 2, 3. अकॉर्डिंग टू तुम्हाला दिसतंय बघा, ABC हा जो आयसोकॉन काढलाय फिगर 6.6 मध्ये, तो कॉन्व्हेक्स टू ओरिजिन आहे. ओके, आय एम नॉट गोइंग टू से एनिथिंग फ्रॉम दॅट पॅरेग्राफ, कारण मी ते तुम्हाला ऑलरेडी एक्सप्लेन केलंय. आयसोकॉन कर्व कॅन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर. सो हे जे दोन कर्व आहेत, समजा दोन कर्व जात असतील तर ते कधी एकमेकांना इंटरसेक्ट करू शकत नाहीत. ते नेहमी आयदर वे एकमेकांना पॅरलच असतात. लक्षात ठेवायची गोष्ट, दे कॅन नेव्हर इंटरसेक्ट इच अदर. Each isocont represents a certain level of output. They cannot intersect each other. If isocont intersect each other, it would involve logical contradiction as, म्हणजे थोडा लॉजिकचा पार्ट आहे. सो ज्यांना असं वाटतं आपल्याला खूप लॉजिक आहे त्यांनी आपले डोळे बंद करायला हरकत नाही. कधी कधी इंग्लिश तुमच्या डोक्याबरोबर थोडंसं कॉन्फ्लिक्ट करतं. Logical contradiction as each will show that the same combination of the factor X, labor, and capital will help to produce more as well as less output of the commodity. सो असा विचार करा, तुम्ही मगाशी तो कर्व बघितला होता तेव्हा तुम्हाला त्या माणसाने असं सांगायचा प्रयत्न केला की जेव्हा तुम्ही वरच्या आयसोकॉन्टवर रीच करायचा प्रयत्न करता तुमचं प्रोडक्शन वाढतं. इथे 100 होतं, इथे 200, इथे 300. ओके, सो दॅट मीन्स तुमचं प्रोडक्शन वाढत जातं. मग आता जर समजा आयसोकॉन्ट असे एकमेकांना इंटरसेक्ट करत असतील तर मला असं म्हणायला लागेल की हे जे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आहे तिथे आपण समजूया आहे असा. सो त्या इंटरसेक्टिंग पॉइंटवर ही पण कॉम्बिनेशन्स जी आहेत आणि ही कॉम्बिनेशन्स पण आहेत, सेम आउटपुट देतील. कारण हा पॉइंटवर देणार म्हणजेच ह्या पॉइंटला सेम असणार, म्हणजेच या पॉइंटला सेम असणार. आणि असं काही होऊ शकत नाही, बरोबर ना? दोन वेगवेगळ्या लाईनवर सेम काइंडचं प्रोडक्शन दिसू शकत नाही आणि म्हणून लॉजिकली हे चुकीचं आहे. ओके, सो इन फिगर 6.3 IQ1 A इज इक्वल टू C. म्हणजे बघा 6.7 फिगर मध्ये खाली जेव्हा तुम्ही IQ1 मध्ये बघता तेव्हा आपल्याला माहितीये एका आयसोकॉन्टवर सेम प्रोडक्शन होतं. सो A आणि C हे इक्वल आहे, बरोबर? IQ2 मध्ये A आणि B आहेत कारण IQ2 हा पॉइंट आहे. सो A आणि B, राईट? दोन वेगवेगळ्या आयसोकॉन्टवर A इज इक्वल टू C आहे, A इज इक्वल टू B आहे. म्हणजेच आपण असंही म्हणू शकतो की B इज इक्वल टू C. पण तसं म्हणणं हे अनरिअलिस्टिक आहे. येत आहे तुमच्या लक्षात? आणि म्हणून दे कांट इंटरसेक्ट विथ इच अदर. ओके, लेट्स गो फर्दर. सो आपण पहिली प्रॉपर्टी कोणती बघितली होती आठवते तुम्हाला? आठवत आहे का? पहिली कोणती बघितली आपण? ते निगेटिव्ह स्लोप वाली, बरोबर ना? येस मॅम. दुसरी बघितली की ते कॉन्व्हेक्स टू ओरिजिन असतात. करेक्ट. आणि तिसरी बघितली डू नॉट इंटरसेक्ट विथ इच अदर. ते एकमेकांना कट करत नाही, पॅरलल असतात. ओके, लेट्स सी द फोर्थ क्वालिटी. आयसोकॉन डू नॉट इंटरसेप्ट आयदर ऍक्सिस. सो ते कोणत्याही ऍक्सिसला इंटरसेक्ट करत नाही. कारण विचार करा, वाय ऍक्सिसवर म्हणजे ए पॉइंटवर असाल तर ह्याचा अर्थ असतो वाय ऍक्सिसवर काहीतरी अमाऊंट आहे पण एक्स ऍक्सिस 0 आहे. सो लेबर आणि कॅपिटल हे दोन्ही मिळून प्रोडक्शन होतं की नाही? फक्त कॅपिटल मिळून प्रोडक्शन होईल का? फक्त पैशानी प्रोडक्शन होईल का? नाही. लेबर हवे. किंवा फक्त लेबर असेल आणि पैसेच नाही तर प्रोडक्शन होईल का? नाही. दॅट मीन्स कुठलाही एक फॅक्टर नसताना ऍट पॉइंट ए ऑन अ वाय ऍक्सिस तुमचं लेबर 0 आहे, ऍट पॉइंट बी ऑन एक्स ऍक्सिस तुमच्याकडे लेबर आहे पण कॅपिटल 0 आहे. अशा वेळी कुठला तरी एक फॅक्टर ऍबसेंट असताना तुम्ही प्रोडक्शन करू शकत नाही आणि म्हणूनच हे जो आयसोकॉन्ट आहे ते कधी एक्स किंवा वाय ऍक्सिसला छेदत नाहीत, इंटरसेक्ट करत नाहीत, इंटरसेप्ट नसतात. ओके,
if an isocont is drawn touching the axis as shown in the figure 6.8 implies that output can be produced only when the help with the help of one factor of production, labor alone without using capital. This is not possible. To produce a commodity, both factor X and Y, that is capital and labor, are essential to be used together in different proportion. Hence, isoquants do not touch either x-axis or y-axis. Lakshat theva. Okay. Let's see the fourth one. So they do not intercept any axis. Higher isoquants indicates higher level of production. So मगाशी त्या व्हिडिओमध्ये बघितल्यासारखं IQ1 खाली फिगर मध्ये बघा 6.9 मध्ये IQ1 10 युनिट्स प्रोड्यूस करतो, IQ2 ची क्षमता आहे 20 युनिट्स प्रोड्यूस करण्याची आणि IQ3 30 युनिट्स. सो जसे जसे तुम्ही वर 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 पायरी चढत जाता तुमचं लेवल ऑफ प्रोडक्शन वाढत जातं. Each isocont represents a particular level of output. The isocont which is close to the origin IQ1 represents the lower level of output, whereas isocont which are far away from the origin IQ3 represents higher level of output. So 0 पासून O level पासून तुम्ही जितके जितके वर जाल higher production होत जातं, higher level of output होत जातं. ओके. सो पहिला निगेटिव्ह स्लोप, दुसरा होता काय होतं दुसरा रे? निगेटिव्ह स्लोप होता आणि त्याच्यानंतर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. करेक्ट, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. तिसरा होता इंटरसेक्ट टू इच अदर. करेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट टू इच अदर. ते नंतर होता नॉट इंटरसेप्ट टू आयदर ऍक्सेस, चौथा जो आता आपण बघितला. आणि त्याच्यानंतर पाचवा होता हायर आयसोकॉन्ट हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन. लक्षात ठेवा बरं का, मी तुमचं परत परत म्हणून घेते म्हणजे तुमच्या लक्षात राहील. The sixth one, hopefully the last one, let's see. Isocont is an oval shape curve. Oval म्हणजे अंड्याच्या शेपचा, अंड्याच्या आकाराचा कर्व असतो आयसोकॉन्ट. यप. ओके, दॅट्स नाईस राईट. केक मधलं अंड कायम चांगलं लागतं, आमलेट लोकांना आवडतं, बॉइल्ड एग लोकांना आवडतं. आयसोकॉन्ट आवडेल का तुम्हाला अंड्याचा शेपचा? बघूया. It must be noted that one isocont may have a positive upward slope at their ends. It shows that with relatively small amount of factors, relatively large amount of another factor is combined. So जेव्हा अपवर्ड स्लोप म्हणजे आयसोकॉन्टला कधी कधी पॉझिटिव्ह स्लोप असू शकतो ॲट द एंड. इट शोज दॅट जेव्हा रिलेटिव्हली स्मॉल अमाऊंट ऑफ अ फॅक्टर रिलेटिव्हली लार्ज अमाऊंट ऑफ अदर फॅक्टर कॅन बी कंबाईन्ड. सो एका फॅक्टरची खूप छोटी अमाऊंट आणि दुसऱ्या फॅक्टरची खूप मोठी अमाऊंट हे जेव्हा एकमेकांना सबस्टिट्यूट करतात किंवा आपण कॉम्बिनेशन त्या दोघांचं करतो तेव्हा अशा प्रकारचा ग्राफ येऊ शकतो. ओके. In such a manner that the marginal productivity of the abundant factor tends to be negative and as the resulting in the decline of total output. आणि त्यावेळी तुमचं मार्जिनल प्रोडक्टिव्हिटी एकदम कमी असते तुमच्या अबंडंट फॅक्टरची, मोठ्यावाल्या फॅक्टरची, आणि त्यामुळे तुमचं टोटल आउटपुट कमी होतं. इन सच अ केस एंड पॉइंट्स ऑफ द कर्व आर रिगार्डेड ॲज अनइकॉनॉमिकल. सो त्याचे जे एंड पॉइंट असतात ते अनइकॉनॉमिकल टेंड केले जातात. Hence, the economic region of isocont is determined by drawing tangents to the curve parallel to the two axes. म्हणजे बघा टँजंट काढले जातात. सो तुम्हाला इथे ज्या डॉटेड लाईन दिसत आहेत त्या डॉटेड लाईन हे टँजंट आहेत. ओके. हे टँजंट तुम्हाला दाखवतात की तुम्ही कुठल्या एंडला नॉन इकॉनॉमिक झोन मध्ये आहात, म्हणजे तिथे गेल्यावर तुम्हाला तोटा होणार आहे. ओके. सो दे आर डिटरमाइंड बाय ड्रॉइंग टँजंट्स टू द पॅरलल कर्व to the two axes. So, and the points of tangency indicate zero marginal productivity of the abundant factor. So at that point म्हणजे A1, A2, A3, B1, B2, B3 या पॉइंटला तुमची जी मार्जिनल प्रोडक्टिव्हिटी असते कॅपिटलची म्हणा लेबरची म्हणा ती 0 असते. ओके. सी द फिगर 6.10. A1, B1 आर टँजंट टू IQ1, A2, B2 टू IQ2 आणि A3, B3 IQ3. ओके. So thus points A1, A2, A3 represents zero marginal productivity of capital and B1, B2, B3 represents zero marginal productivity of labor. Joining these points, we derive ridge lines. So जेव्हा हे पॉइंट आपण A1, A2, A3 आणि B1, B2, B3 हे लाईन जॉईन करतो तेव्हा आपल्याला ridge lines मिळतात.
ओके. आणि रिज लाईन्स याच्यावर आपल्याला आणखीन एक प्रकारचा सब टॉपिक बघायचा आहे. सो बी रेडी. द इकॉनॉमिक रिजन इज कन्स्ट्रेन्ड बाय दिस लाईन. म्हणजे तुम्हाला जर प्रोडक्शन करायचं असेल तर अशा प्रकारच्या कर्व मध्ये तुम्हाला एवढ्याच कर्व मध्ये प्रोडक्शन करायला लागतं. इकडे कुठेही तुम्हाला नो झोन आहे. सो दॅट इज अनइकॉनॉमिकल झोन. ओके. A1, A2, A3 आणि B1, B2, B3 लाईन जोडल्यावर आपल्याला रिज लाईन्स मिळतात. सो मला वाटतं आजच्यासाठी जर समजा होपफुली हे सगळ्या प्रॉपर्टीज संपल्या असतील तर आपण इथेच थांबणार आहोत. मला माहिती आहे तुम्ही ऑलरेडी तुमच्या घरात गादीवर झोपलेले आहात, बट जवळ राईट. कूल. आयसोकॉन मॅपवर आलो राईट. आपण इथपासून उद्याला सुरुवात करूया का. तेवढा एक पटकन मॅप बघून घ्यायचा. बरं जाऊ दे, उद्यापासूनच सुरुवात करूया. मी ऑलरेडी तुम्हाला हा पडदा बंदच केलेला बरा राईट. सो let's stop here. We can start from the next lecture tomorrow. Tomorrow we have early morning lecture, if you remember, and we'll meet that time. Hopefully it would be cold like today's morning.